الردى واصرف المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى يا رب واجمع شملهم والتف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في القول أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك أبنا وأمنا وأم إيمانا واكفنا شر العدا واهدي لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك معامدا الأعمار بالحسنى وبالفردوس فجمعنا بطه أحمدا أختم لنا الأعمار بالحسنى وبالفردوس فجمعنا بطه أحمدا أختم لنا الأعمار بالحسنى وبالفردوس فجمعنا بطه أحمدا وقد كل شاهد وجهه بأضائر القدس منازل شهداء فبجانه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك وسلام عليه ما أبى الصبا بالفتح أو آد عدا وآدنا للطول وصاب الكرام وتابعين بأبيبك الطول الكدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله آمين بسر الفاتحة وشرك الكعبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا خالدين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلناها على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفيل إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم إلى الأعاجل بين أعصار ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فهو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تدورون في ذات اليمين وإذا غربت تغربهم ذات الشمال وهم في وجه منه ذلك من آيات الله ويأتي الله فهو المهتدى ويضلل الذين له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم ركوع وتنزلهم ذات اليمين وذات الشمال وكلهم كاذب ذراعه برسول فطلعت عليهم لوليت منهم ضرارا ولم يأت منهم رعبا فكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم
لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتأتوا فلنستخدمكم أحدا إنهم يظهر عليكم يرجوكم ويعيدكم بملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أثرنا عليهم يعلم أن وعد الله أن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم قالوا عليه بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون كيف ربهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وربي أعلم بعدتهم ما يعلم إلا قليل فلا تمار بهم إلا ذراعا ظاهرا ولا ترتد فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فعن سيئات ربك لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل لو أعلم ما لبثوا لغيب السماوات والأرض أبصر وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وهو كان أمره فرطا فويلكم من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أعظم مرادها وهي سبيل وارفض بماء الملك يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويرتدون ثيابا والمتقين فيها على الأرائك كما استوى الباسطة مرتفقا أجرها وترجعي جعلنا لأهلهما جنتين من أعناب وحفظناهما من أهل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تزل منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أن أكثر منك ماله وأكثر نفرا ودخل جنته وسأل لنفسه قال ما تجد هذه أبدا وما من سأل قائمة وللملك إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه ويحاوره أكثرت بالذين خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن الله ربي لا يشرك بربه أحدا ولولا إذ دخلت لقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترى من قبلك هذا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا فلقى أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا فأريد بثمره فأتبع الكذب كفه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير نبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح مشرقا تبدو الرياح فكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا فهو من سير الجبال وترى الأرض وأشرناه فلم يواجه منهم أحدا وقدر على ربك سوف يمجدهما كما خلقناهم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووتر الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا عامل عاجلا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء
لكم عدو بإرسال الظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عدوا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فلن يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم رابطا فرأى المجرمون النار ففتحناهم أبوابها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضلوا الحق واتخذوا آيات وما أنذروا الله أما منعهم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم آكنة أن يفقهوها في آذانهم وقرا فاتبعوا من الهدى ولن يهتدوا إذا أبدا وربنا الغفور ذو الرحمن لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب اللهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا جعلنا لأهله موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع بحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوته فارتبط سبيل الجبال سربا فلما جاء قال الفقر آتنا وجعلنا لك سبيلا من سبلها هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السماء فإني نسيت الحوت وما أنساني وإلا الشيطان أذكرا فاتخذ سبيله بعد سبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارنا فرجعنا فردنا فتبين جارنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل تتبعنا على أكبر مما علمت رشدا قال إنك لتستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تأتي خبرا قال سجدني إن شاء الله ولا أعلم أمرا قال فاجتبتني لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا لقيا في سبيل فرقها قال ربنا كبرت على لقد جئت شيئا ذكرا قال لم أقل إنك لتستطيع معي صبرا قال فإني بما نسيت ولا فإني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما ففتحوا قال قتلت نفسا زكية بغير نفس وقد شيئا ذكرا قال لم أقل لك إنك لتستطيع معي صبرا قال لنعبد عليك عذاب ولا تصاحبني إن بلغت المنزل يعودا فانطلقا حتى إذا أتيا على بلد يريد أن ينقض فأقربه قال وإذا اتخذت عليه أجرا قال لا تتبعه بيني وبيني فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة كانت المساجين يعملون في الماء فأردت عليها وكان وراءهم يعبدون كل سفينة مصبا وأما غلام فكان أبوابهم وحين أيدكما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب ربا وأما الجدار فقال لغلامين يتيمان في المدينة وكان له كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربي وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين عمية وجد عندها قوما قل يا ذي القرنين إما تأكلوا وإما تتبع فيهم حسنا قال أما من ظلم فأولئك إلى ربه فيعذبه عذابا كبرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الأجر الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها قال لقد جعلنا من دونها ذكرا كذلك وقد أردنا من لديه كبرا ثم أتبع سببا حتى إذا
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانوا يعلمون بدعاء الذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا ولا تنبئ بالأسرار أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم وعملوا أعمالهم فلا نصير لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتبعوا آياتنا ورسوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا نذير مثلكم ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ونصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمودا لله وحتى إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعبود إلينا في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تطرهم وفقنا في كل طاعتك وارزقنا بالرحمة صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين. كتاب أذكار الحج. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به المولى بدار آمين. اعلم أن أذكار الحج ودعواته كثيرة لا ولكن نسير من مقاصدها والأسباب نسيرها على دربين أذكر في سماعه وأذكر في نسيرته فأما التي بسماعه فالآخرها ونذكرها في أذكار الأسفار إن الله تعالى وأما التي في نسيرته ونذكرها على ترتيب عمل الحج إن شاء الله تعالى وعذاب التي هذا فيحذف وأضيف التي هذا فيحذف يعني وأضيف
وأعرف أدلتي Boleh. أدلة والأحاديث بأكثرها خوفا من طول الكتاب وحصول السلامة Usul. ووصول السلامة على Usul. ووصول السلامة على Panjang hanya. Saat. سلامة Yang على boleh. سلامة على مطالب على مطالب فإن هذا الباب فإن هذا Simina. فإن هذا الباب طويل جدا ولهذا أسلك في طريق Asluku. Salaka yasluku. أسلك في Toriki. طريقة Ada toriko. Ada torikonya. Terus toriko. اختصاري إن شاء الله تعالى Torikon ikhtisori berarti ya. Ya. Nah, di sini nggak ada toriknya berarti ikhtisara saja. Terus insyaallah taala. Terus. فأول ذلك Awal. فأول ذلك إذا أراد الإحرام Mak. إحرام Mengkul bin. Terus. إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضأ Ilmadi. ولبس إزاره Mengkul bin. ورداءه Tidak. ورداءه Contoh dari Izar. وقد قدمنا ما يقول Isim fa'il. Al-mutawaddi'u. والمغتسل وما يقول إذا لبس الثوب Mengkul bin. التوبة ثم يصلي ركعتين وتقدمت تذكار صلاته ويستطيع أن يقرأ في الركعة الأول Ula. في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد قل هو الله أحد فإذا فرغ Dengan diparuh. من الصلاة استحب أن يدعو بما شاء وتقدم ذكر جمل من الدعوات Da'awati. والأذكار Mati lamnya. خلف الصلاة فإذا أراد الإمام Mengkul bin. فإذا أراد الإمام Aroda bimadi. Faiza bilmadi. فإذا أراد الإمام نوى بقلبه Bilmadi nawahu. نواه بقلبه ويتعبه Ilmudhari. Bila al-majhul. ويستحب أن يساعد Adaan. بلسانه قلبه Ya, terus. Qalbahu. ويقول نويت الحج Raja mengkul bin. نويت الحج وحرمت لله Haramtu. وحرمت لله عز وجل لبيك اللهم لبيك إلى Akhir. إلى آخر Majrur. تربيتي والواجب نية الماضي واللفظ سنة ولو اتصل Bilmadi. ولو اتصل على القلب فجزاء Bilmadi.
Ajza'ahu. Kalau iktasara ala lisani, Kalau alifnya dapat ada wasal. Walau walau iktasara ala lisani, lam yajza'ahu. ajza'a yu af'ala yu. Jadi lam ajza'a Yujzi'uhu. lam Yujzi'uhu. lam yujzithu. Am jawazim. Qala al-imamu Abul Fatih Sulaiman. Abul Fathi. Qala al-imamu Abul Fatih Sulaiman. Ilmu Abu Sulaiman bin Hmm. Ayyub al-Razi. Hmm. Law qala yani ba'da hadha Hmm. Allahumma laka ahrimu Uhrimu nafsi wa jari wa Bashari. bashari wa nafsi wa dhurriyati kana hasanan wa qala ghayri Fa'il. وقال غيره يقول أيضا اللهم إني نويت الحج Fa'inni فأعني عليه fil amr fataqabbal. وتقبله مني. Labba il mudhari'nya yulabbi. Labba yulabbi. ويقول فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك Ulka والنعمة لك والملك لا شريك لك yaitu ish dia majrur mudhaf ilaih talbiyatu. Rasulullah Lagi hadhihi ulangin hadhihi talbiyatu Tarbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Wasallam ayakula di awal tarbiyatu Tin awal mudhaf ilaih tarbiyatin sama kayak di atas tadi. Labba. Lakia tapi Allahumma Labbaik Allahumma Jar tu. Jar majrur Bujatin bi jar bi hajjatin. Bihajatin Ingkana Allahumma Ingkana Allahumma Bihajatin Tadi sama-sama, oke? Bihajatin Awalan berita Aulat baika. yang Bihajatin Ingkana Allahumma Bihajatin Yuridu Zikr al-Haji Nah, apa boleh? Zikr al-Haji wal-Umrati Bima yati pada kalima Minat-talbiyati Al-Mazhabi Sahih Muhtari Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Adkaril Haji. Qala Sayyidina al-Imam Abi Zakaria yang Abdin Asyraf an-Nawawi fi Kitabil Adkar al-Muntakhaba ala Sayyidina Kalam Sayyidil Abrar sallallahu alaihi wasallam. Kitab Adkaril Hajj, kitab zikir-zikir tentang haji. Ilmu ketahuilah olehmu anna adkarul hajj, punya zikir-zikir haji wa da'wati dan doa-doa haji kadiran itu banyaklah tanhasir, tidak terbatas, ya tak terjumlah bilangannya. Walakin yushiru, katanya kami isyaratkan ilal muhimmi, kepada yang penting-penting saja, min maqasidiha, dari tujuan-tujuannya. Wal adkarul lati bihi ala durbain, wal adkaru, dan zikir-zikir allati bihi, yang mana di dalam haji itu ada bagi dua, ala durbain, ada dua macam.
Ya, dalam haji itu ada dua macam zikir. Yang pertama azkaru fi safarihi, zikir-zikir dalam safarnya. Ketika mau pergi, ketika musafar, pergi dari rumahnya menuju ke tanah haram, dia musafir, maka ada zikir-zikir musafir yang harus dibaca. Ya, wa azkaru fi nafsil haji, dan zikir yang kedua adalah zikir-zikir nafsil haji, yaitu haji itu sendiri. Ya, ada zikir safarnya, ada zikir untuk hajinya. Ya, betul. Ya, fa ammal lati fi safarihi fa nu'akhiruha. Ya, adapun allati yang mana yaitu zikir-zikir fi safarihi dalam safarnya haji, fa nu'akhiruha, maka kita akhirkan. Ya, nanti disebutkan di babnya, di babnya. Betul. Nu'akhiruha di babnya. Ya, linadhkuraha fil azkari asfar. Ya, untuk kita zikirkan, kita sebutkan zikir tersebut di zikir-zikir asfar dalam musafir. Dan zikir-zikir musafir. Ya, insyaallah taala. Dan bab zikirnya tersendiri, zikir safar. Ya, insyaallah taala. Nanti akan jelaskan bab safar panjang lebar doa-doanya. Pentingnya setiap safar itu ya harus doa, ya. Karena banyak orang safar yang nggak berdoa, ya, banyak orang safar untuk maksiat, untuk buat dosa, ya. Kalau orang safar dia kaya raya, kadang ada kalanya dia bepergian, ada kalanya untuk bisnis, ya. Bisnisnya tapi hanya sekedar untuk cari dunia saja, lupa akan cari ridho Allah. Ya, untuk orang yang pikirannya maksiat dan dosa, dia safarnya safar kemaksiatan, untuk buat dosa di kampung yang akan dia datangin, atau di daerah yang akan dia datangin, ya, di negara yang mau dia datangin. Naudzubillah min dzalik. Walhasil banyaknya safar-safar sekarang ini safar-safar yang mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala, karena nggak ada nilai ibadahnya, nggak ada nilai zikirnya. Ya, maka oleh itu orang Islam seharusnya, sepatutnya orang Islam ada dia setiap musafirnya, setiap safarnya dia, setiap bepergiannya itu hendaklah diniatkan niat untuk cari ridho Allah, niat-niat baik dalam musafirnya, kemudian dibarengin dengan zikir, sehingga dalam perjalanannya semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, nilai pahala. Begitu pula bagi orang yang safarnya safar maksiat, safarnya safar dosa, setiap perjalanannya, setiap langkah kakinya, setiap putaran rodanya, setiap perjalanan yang dia bagi kendaraan yang dia naiki, semuanya adalah bernilai dosa. Kalau dia niat dalam musafirnya adalah niat maksiat. Naudzubillah. Ya. Jangan dianggap sepele, kan cuma jalan aja kok. Ya. Nggak tahu mana pahalanya. Saat ini ya nggak nampak pahala mana dosa. Tapi nanti ketika nanti di hari kiamat, setelah mati dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ baru tahu bahwasanya betapa pentingnya ya dalam perjalanan itu dengan niat-niat baik. Betapa pentingnya dalam perjalanan itu ternyata di dalamnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Safarnya betul-betul untuk ibadah. Ya, di dunia nggak nampak, dunia nggak tahu. Ya, maka jangan main-main soal setiap gerak-gerik. Ya, setiap langkah, setiap pergerakan kita semuanya itu ada nilai pahala atau nilai dosa, ya, yang akan diperoleh bagi yang ingin pahala, maka dia akan dapat pahala dengan niat-niat baiknya. Bagi yang kemudian dia nggak peduli dengan pahala dan nggak peduli dengan ibadah, dia akan terjerumus dalam dosa dalam perjalanannya. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau dipikirkan sekarang nih orang sekarang, kira-kira nih orang sekarang, ya, pergi musafir, kemana dia musafir? Anggap satu musafir keluar kota karena tuntutan kerjaan. Niatnya kan untuk apa? Pergi keluar kota karena tuntutan kerjaan. Ya, semata-mata banyak yang karena cari keuntungan saja, cari duniawi saja. Ya, tapi kalau orang soleh, orang yang udah ngaji, orang yang dia kemudian kepingin ridho Allah, ya, meskipun tuntutan kerjaan, tapi dibarengin niatnya adalah sebagai bentuk dia hijrah kepada kebaikan, ya, pindah untuk menyebarkan dakwah, ya, untuk masuk ke daerah orang dengan kemudian dengan niat-niat baik, ya, membangun suatu hal yang baik, gitu, ya. Tapi kalau orang yang
dalam hati yang kosong dari kebaikan-kebaikan, jadi nggak ada niat. Yang penting tuntutan kerjaan, disuruh sama bos, disuruh sama perusahaan gitu aja. Ya, mau pergi liburan, mau pergi main-main kemana, naik gunung, udah sekedar untuk, karena bahkan naudzubillah gunung dan juga tempat wisata-wisata yang lain digunakan untuk ajang kemaksiatan. Naik gunung, banyaknya orang yang kemudian pacaran, banyak orang kemudian yang nggak mahram, kadang sampai di sana juga untuk katanya karena dingin menghangatkan badan minuman keras, ya, sampai kemudian pakai narkoba atau segala macam yang lain-lainnya. Naudzubillah. Jadi safarnya semuanya adalah kemaksiatan, meskipun di ujungnya dia dalam perjalanan dia nggak ada buat kemaksiatan, tapi karena niatnya untuk di atas atau untuk sampai di tujuan adalah untuk kemaksiatan, maka sepanjang perjalanannya dihitung masih maksiat. Naudzubillah min dzalik. Betul. Ya, pergi ke pantai ngapain? Ya, pergi pantai ya seharusnya bisa digunakan untuk niat-niat baik, mandi-mandi, untuk tadabbur alam dan macam-macamnya, tapi tidak. Ya, tapi karena dia kemudian hatinya penuh dengan kepingin itu dosa, kepingin itu maksiat, ya kepingin buruk, hatinya kotor, sehingga dalam perjalanannya udah dikancangnya, aku nanti sampai sana, ya kumpul-kumpul sama kawan, kemudian main-main gitar sambil minum tua, sambil minum-minum keras, sambil kemudian pacaran, sambil kemudian kalaupun berenangnya untuk buka aurat, dosa semuanya. Ya, jangan anggap ini hal yang sepele. Ya, seharusnya santri punya pikiran begitu. Ya, bukan berarti kemudian santri itu harus di pondok aja, harus di masjid aja, harus di tempat ibadah, enggak harus juga. Ya, tapi boleh kemana, boleh pergi, boleh rekreasi, boleh. Tapi setidaknya adalah nilai niatkan untuk dakwah. Ya, meskipun dakwah itu bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Tetap pakaiannya pakaian yang ya pakaian sunnah Nabi. Ya, kau dakwah itu dengan pakaianmu. Ya, jangan kemudian pergi ke sana pakaiannya pakaian ikutin orang sana. Pergi ke sana pakaiannya dengan ikutin orang sana. Lah. Ya, mana pakaian dakwahmu? Kalau belum mampu untuk berdakwah dengan lisan, bil lisan, maka setidaknya dakwah dengan pakaian. Ya, dakwah dengan penampilan. Ya, penampilanmu kau pakai baju sunnah Rasulullah itu udah menjadi dakwah itu bagi mereka orang-orang yang belum terjamah dengan dakwah. Itu kau dapat pahala meskipun belum ngomong, meskipun nggak ngomong, ya nggak ngajak mereka kepada kebaikan, tapi dengan pakaianmu, dengan akhlakmu, dengan penampilanmu itu adalah dakwah. Gitu, ya. Sehingga setiap perjalananmu itu pahala semuanya, pahala. Setiap putaran roda mobilmu pahala. Setiap putaran roda keretamu pahala semuanya. Gitu. Karena diniatkan dengan niat baik. Ya, bukan malah kemudian ngikut berubah seperti keadaannya orang-orang kebanyakan sebagainya baca yang dengan umumnya. Ya, ikuti orang-orang pada umumnya bukan. Tapi berupaya untuk ya menjalankan apa tadi kebaikan dan juga diniatkan untuk niat ibadah. Jadi ibadah. Salat. Tadi dinat quraha bi al-kari asfar insyaallah. Wa amallati fi nafsil hajj adapun ya doa-doa yang fi nafsil hajj dalam haji itu sendiri fanadkuruha ala tartibi amalil hajj. Maka kami akan sebutkan zikir-zikir tersebut atas dengan tertib urutannya. Ya, tertib urutan dalam pengamalan hajinya. Ya, kalau dia lagi ketika pakai ihram apa zikirnya, ini ya, tawaf apa zikirnya, sa'i apa zikirnya dan seterusnya itu semuanya ada zikir-zikirnya akan disebutkan oleh Imam Nawawi pada bab-babnya. Ya, hakada insyaallah taala jika Allah berkehendak. Wa adibu dan aku menghapus al-adillah dalil wal ahadits dan hadis-hadis bi aktsariha dalam kebanyakannya. Ya, katanya beliau sengaja aku hapuskan dalil-dalilnya dan hadis-hadisnya, enggak semua aku sebutkan. Ya, kebanyakan aku hapuskan. Khaufan min tulil kitab. Khawatir takut panjang kali kitab ini nanti. Kalau kitab ini panjang di awal kitab sudah disebutkan. Kalau sengaja kitab ini diringkas sama beliau, ringkasnya aja segini. Enggak khatam-khatam, ya. Udah berapa tahun? 4 tahun. Ya, enggak khatam-khatam. Ini ringkasnya. Kalau kata beliau kalau mau tulis semua dalil-dalilnya akan menyebabkan banyak orang bosan, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini himmah semangat untuk belajar itu kurang. Ya, untuk belajar itu kurang. Ya, lebih enak main-main lagi. Apalagi zaman sekarang lebih kuat main game. Ya, dari mulai yang anak kecilnya sampai orang yang udah tua sekalipun
itu udah gila game sekarang. Udah gila game, game aja. Ya, nggak kenal dengan waktu. Gitu ya. Nah, itu bahayanya. Nah, apalagi gimana dengan himah belajar? Orang udah semua dirasukin dengan game. Ya, kata Imam Nawawi sengaja hapus ya supaya nggak panjang kali. Ya, nanti kalau panjang kali menyebabkan aku khawatir yang panjang kali kitab ini. Ya, kemudian betul kitab wa usulil sa'amah wa usulil sa'amah dan hasilnya sa'amah bosan jadinya. Ya, bacanya bosan. Ya, kecuali orang kalau muhaddis itu, mereka kalau baca hadis, ya, rawaina an fulan bin fulan bin fulan an fulan haddatsana an fulan, ya, haddatsana an fulan, banyak kali. Ulamanya banyak disebutkan. Bosan mereka? Enggak bosan, karena memang itu makanan mereka hari-hari. Ya, dari kecil mereka sudah dikasih makannya begitu. Ya, dari ajarin misal itu pada guru-gurunya dan orang tuanya, sehingga terbiasa. Ya, kalau kita baca kitab bentar aja udah ngantuk, bentar aja ini capek, bentar aja kemudian pulang mata, ya itu karena udah kebiasaan nengok nama orang fasik, udah kebiasaan nengok orang kafir, udah kebiasaan baca yang tidak, udah kebiasaan melihat yang enggak, sehingga ketika lihat pahala, lihat kebaikan, mata ini pedas, mata ini panas, ya. Nggak bisa dia kemudian menatap kebaikan-kebaikan itu, ya, nggak nyaman dia karena sudah diisi dengan hal-hal kotor, ada ya, ya, maka naudzubillah min dzalik. Hakada qala kemudian wa usulil mas'amati ala mutali'ihi, atas orang yang mutalaahnya, ya, fa inna hadzal bab tawilun jiddan, karena bab ini panjang sekali sebenarnya. Falihada aslubu fihi al-ikhtisar, al-tariqah al-ikhtisari, dia atau di situ kita kalian fihi tariqal ikhtisari, ya. Maka karena itulah aku menempuh jalannya jalan ikhtisar, itu meringkas saja, ya, aku ringkas nih insyaallah taala. Jadi bab haji ini katanya beliau ringkas seringkas-ringkasnya. Sebenarnya ini bab ini panjang kali dah, ya, bisa makan berapa banyak lembaran, ya, dalam bab hanya zikir-zikir haji saja. Ya, menunjukkan gimana alimnya Imam Nawawi, ya. Alimnya Imam Nawawi. Kata beliau, kalau aku tulis semuanya panjang kali. Berarti subhanallah, semuanya di otak beliau, semuanya ilmu. Semuanya di hatinya. Allah. Enggak disebutkan beliau punya kitab Imam Nawawi. Kitabnya Imam Nawawi namanya Syarah Sahih Muslim. Beliau mensyarahkan kitab Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim. Enggak beliau mensyarahkan kitab Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim. Itu beliau nggak punya kitab hadis Sahih Muslimnya. Maksudnya apa? Semua Sahih Muslim dari kepalanya, ya, semua dari kepalanya. Dan beliau tulis itu semuanya tanpa ada salah sedikit pun. Gimana kuat hafalannya? Ya, berapa banyak hadis Sahih Muslim? Bukan cuma 20, 50, 100, bukan. Ya, semuanya udah ada dalam kepalanya beliau. Ya, itu terkenal. Bahwasanya beliau ketika ngarang Syarah Sahih Muslim, beliau itu nggak punya kitab Sahih Muslimnya. Ya, secara logika, gimana kok bisa ada orang mensyarahkan Sahih Muslim tapi nggak punya kitab Sahih Muslimnya? Ya, mensyarahkan satu kitab nggak punya kitab induknya. Ya, rasanya nggak mungkin. Itulah karena kecerdasan kepintaran. Ya, bisa itu. Nggak ada kemudian, ya, banyak kali pun hafalannya, nggak ada begitu. Ngeluh gitu nggak ada gitu. Ya, yang ngeluh itu ada orang sekarang aja, ya. Orang sekarang, pelajar sekarang, santri sekarang, jamaah sekarang, penuntut ilmu sekarang, banyak ngeluhnya. Ya, banyak kali hafalannya, banyak kali ilmunya, minta dikurangin, dia minta dikurangin. Orang dulu minta ditambah. Orang dulu minta ditambah. Berarti menunjukkan aib besar itu sebenarnya. Kalau mereka zaman dulu tuh, ulama-ulama dulu, ya, aib besar kalau mereka tuh minta kurangin pelajaran sama gurunya. Ya, Syekh banyak kali belajarnya, kurangin saya sedikit. Nggak ada begitu, kurangin sedikit, gitu ya. Aib, ya, celai, gitu ya. Bahkan mereka tuh pengen tambah. Agak ya. Gala berikutnya, ya. Fa'awalu dzalika. Kemudian maka awal hal tersebut idza arada al-ihram
Idza bila arada dia berkehendak si orang tersebut ihram, dia melakukan ihram, niat ihram. Nah, sebelum dia ihram, kita salam, maka dia mandi, sunnah mandi. Ya, jadi mau pergi mau niat ihram, sunnah mandi, sunnah mandi ihram. Wa tawaddu ada dia wudu. Wala bisa izarah, dia pakai izarnya. Izar itu apa? Sarung. Wa iridau dan ridanya. Pakai ini adalah pakai apa ya? Pakai ihram. Pakai ihram itu dua kan? Satu untuk sarung, satu lagi untuk rida. Gitu ya. Jadi pakai itu mandi dulu, berwudu, pakailah sarungnya dan pakai ridanya. Ya, waqad qaddam nama yakunul mutawaddi. Waqad qaddam dan sebutlah kami dahulukan, kami kita kedepankan. Ma yakunu apa yang diucapkan oleh seorang al-mutawaddi, ya, apa yang diucapkan pada jemaah, ya, siapa al-mutawaddi, orang yang berwudu. Ya, okay. Apa doanya orang wudu ketika dia wudu? Ya, itu wudu. Udah jelas sebelumnya dari katanya beliau udah jelaskan di bab wudu. Buka lagi. Ya, sunah-sunah wudu itu apa saja doanya. Makanya nanti kalau buka, nanti dimusyawarahkan, diperhatikan. Musyawarahnya kalian adalah buka bab wudu, kemudian untuk santri aja. Ya, untuk jamaahnya ya inilah amalkan yang diketahui. Untuk santri buka bab wudu dalam kitab ini. Kemudian ditulis doa wudu itu. Ditulis apa kira-kira doa wudu yang sekiranya penting untuk diamalkan, ditempel dekat wudu. Habis wudu amalkan. Gitu. Ya, habis wudu amalkan supaya itu lengket semua itu. Jangan sampai kemudian santri kemudian nggak pandai doa habis wudu. Ya malu. Gimana kemudian santri jamaah atau orang yang ngaji nggak tahu doa. Jadi kalaulah santri jamaah orang yang ngaji kemudian nggak tahu doa-doa jenis itu, bagaimana dengan orang awam yang nggak pernah ngaji dan nggak pernah nyantri? Ya, siapa yang menyebarkan agama ini? Siapa yang menyebarkan doa wudu kalau bukan kita, kalau bukan orang yang nyantri, kalau bukan orang yang ngaji? Ya, amalkan. Ya, tulis kemudian ditempelkan, diamalkan setiap wudu. Nah, jangan sampai kemudian wudu nggak tahu doanya, ya, wudu nggak tahu zikirnya. Dulu nggak tahu adabnya, itu, ya. Katanya beliau sudah aku jelaskan, ya, apa yang dibaca oleh orang yang wudu, wal muktasilu dan juga orang yang mandi, orang yang mandi apa zikirnya, ya. Kalau kemudian mama yakunu idza labisa tauba, dan apa yang diucapkan oleh seorang idza labisa tauba apabila dia pakai pakaian, ya, summa yusalli. Pakai pakaian itu apa doanya, ya. Harus tahu siapa itu doa pakai baju. Juga disebutkan orang yang pakai baju nggak baca doa, maka bajunya itu kongsi sama setan. Kongsi sama setan. Ya, meskipun badan kau pakai nih, tapi hakikatnya ada setan juga pakai di baju itu. Kongsi lah. Ya, kan? Oleh karena itu orang yang kongsi pakai dasar setan, maka cepat koyak bajunya. Kenapa cepat koyak? Karena setan sifatnya panas. Setan sifatnya panas. Koyaklah kena baju. Ya, terbakar. Nanti ya. Bagi baca doa. Hafalkan tuh doa pakai baju. Suma yusolli, kemudian dia sholat rakaat ini 2 rakaat. Sholat sunnah ihram. Wa taqaddam azkar shalah. Dan aku telah dahulukan dan disebutkan kata beliau zikir-zikir tentang sholat. Disebutkan ya, zikir-zikir sholat. Wa yusta'abu ayyaqra bi rakaatil ula. Disunahkan untuk dia baca, dia tadi melaksanakan sholat sunnah ihram, dia sunahkan untuk dia baca di rakaat yang pertama, ba'dal Fatihah, setelah Fatihah dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi riwayatnya dalam rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ya, itu ya. Itu zikirnya. Ya, itu apa suratnya dibawa ketika sholat. Nah, kemudian fa idza faragha minas sholati ustu'iba yad'u bima syaa. Faedah maka bila tak faragha telah selesai minas sholat dari sholat, dan siap dia sholat sunnah ihram, maka ustu'ibba ayyad'a, maka disunahkan untuk dia berdoa bima syaa, dengan dia yang kehendaki, atau dia mau. Apa yang dia mau doa? Jadi habis sholat itu doa. Dari sini juga mengajarkan bahwa nggak ada sholat yang tidak ada kemudian sholat yang tidak dianjurkan doa setelahnya. Jadi sholat apapun, mau sholat duha, habis sholat doa, habis sholat istiqoroh, habis sholat doa, habis sholat wajib, habis sholat doa, habis sholat qobliyah, habis sholat doa. Jangan habis sholat kemudian langsung berdiri. Ya, habis sholat itu doa. Ya,
Apalagi dalam riwayat disebutkan salat wajib. Disebutkan doa yang dibaca, yang dipanjatkan, yang disebutkan, ya, yang dimintakan kepada Allah Taala setelah salat wajib itu mustajab. Itu mustajab. Jadi ada riwayat itu. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya doa antara adzan dan qomat. Doa bainal adzan wal iqamah. Doa bainal adzanain, antara dua adzan itu mustajab. Ya. Jadi waktu itu habis qobliyah berdoa. Doa sendiri dulu. Ya. Atau doa rame-rame. Baca subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, terus alhamdulillah 10 kali, Allah akbar 10 kali. Terus subhanallah 10 kali kan ya. 10 kali. Ya, habis itu baca ayat kursi, habis itu baca doa Syekh Abu Bakar bin Sa'ad. Itu doa. Ya, itu antara adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat kalau kau doa makbul mustajab. La turad, doa tersebut tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa bainal adzan wal iqamah. Tapi sedikit orang yang memahami waktu yang mulia itu. Ya. Banyak orang kemudian habis sholat qobliyah langsung qomat. Nggak sempat dia doa, padahal waktunya ada berdoa, tapi dia nggak mau berdoa, ya. Enggak. Madani bukan? Faidah para kamilah sholat itu istiqba ayyadahu bimasya. Apabila dia selesai dari sholat, maka disunahkan untuk dia, ya, silakan untuk dia berdoa dengan apa yang dia mau. Wataqaddama dzikru jumalin minad da'awati, dan telah lewat penyebutan tentang beberapa jumlah dari doa-doa wal adhkar dan berzikir-zikir. Khalfa sholati, zikir-zikir doa-doa setelah sudah lewat bahasannya. Ya, dilihat lagi doa Rasulullah, apa saja. Ya, ketika habis sholat, itu apa yang diperhatikan Nabi, apa bunyi doanya Nabi, gitu. Wa idza arada al-ihram nawahu bi qalbi. Ya. Wa idza arada al-ihram nawahu bi qalbi. Maka apabila dia ingin untuk ihram, niat ihram, nawahu bi qalbi, maka dia niat dengan hatinya. Niat dengan hati. Ya. Niat dengan hati. Kalau disebutkan ya apa tuh? Niyatul mahalluha galab, ya. Niat itu tempatnya hati. Wa matalafut biha sunnatun, melafadzkan niat hukumnya sunnah. Dan gala wa isabu ayu sa'ida bilisani qalbahu. Isabu disunahkan ayu sa'ida untuk dia membantu, menolong dengan lisannya, dibantu apa yang dibantunya? Qalbahu, hatinya dibantu. Ya, maksudnya apa? Berarti dia melafadzkan niatnya. Niatnya dalam hati, tapi dibantu dengan lisan. Ini mazhabnya Imam Syafi'i begitu, Imam Nawawi begitu. Berarti kalau ada orang kemudian mengajarkan kitab Imam Nawawi dan mengatasnamakan Imam Nawawi dalam pengajiannya, kemudian dia menyalahkan dalam melafadzkan niat, ya, berarti dia khianat dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi nggak ada mengajarkan kemudian membid'ahkan melafadzkan niat. Ya, khianat dengan ilmunya Imam Nawawi, khianat dengan kitab Imam Nawawi. Nauzubillah minna. Ya, Imam Nawawi menyetujui baik itu dalam bab haji atau bab yang lainnya, bab sholat, bab wudu, itu sunnah melafadzkan kata Imam Nawawi. Ya, sebagaimana di mazkur disebutkan dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi. Ya, beliau punya kitab Majmu' setebal ini. Ya, 25 jilid. 25 jilid kitab fikih Imam Nawawi. Disebutkan, tadi menunjukkan dalam pandangan Imam Nawawi melafadzkan niat itu hal yang dianjurkan. Dianjurkan. Ya, kalau ada orang ngajarkan kitab Imam Nawawi, ngajarkan Riyadhus Shalihin, ngajarkan azkar, ngajarkan kitab Majmu'ah, pengakuannya, ngajarkan kitab yang lainnya, tapi kemudian membid'ahkan melafadzkan niat, ya, berarti dia khianat dengan atas nama Imam Nawawi. Nauzubillah. Malu seharusnya begitu. Dan rata-rata yang begini itu bohong. Katanya Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu' bahwasanya beliau membatalkan dan mentiadakan niat dengan lisan. Ya, itu biasanya bohong, dusta. Padahal dalam kitab Majmu' khilaf dzalik, yang bertentangan dengan itu. Ya, karena ya sunnah untuk disebutkan dengan lisan. Dibantulah tadi hatinya dengan lisannya. Fayaqul dia ucapkan dengan lisannya, nawaitul hajja wa ahlamtu bihi lillahi azza wa jalla, lillahi ta'ala. Ya,
Aku niat haji dan aku berihram dengan haji karena Allah Azza wa Jalla yang memberi aku. Kemudian dibaca labbaik Allahumma labbaik ila akhir talbiyah. Ya, sampai akhir talbiyah. Jadi misalnya jadi gitu ya. Itu perjalanannya dari awal. Ya, berangkat berangkat menuju ke mikot, menuju ke mikot untuk niat ihram. Ya, gua udah mandi, jadi ya, udah pakai tadi kain ihramnya. Sampai sana sholat sunnah, habis sholat sunnah kemudian doa, dan ya gimana tadi? Ya berurutan, kemudian niat, dan niat nih gini. Ya, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala azza wa jalla labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ya, agak. Wal wajib dan wajibnya adalah niatul qalbi. Betul, wajibnya adalah niatnya hati. Kalau lisannya enggak niat, hatinya niat, sah hajinya. Tapi sebaliknya wal labsu sunnatun. Ya, dan berikutnya adalah melafazkannya adalah hukumnya sunnah. Melafazkannya adalah sunnah. Ya, ini kata Imam Nawawi ini, sunnah melafazkannya bukan bid'ah. Ya, bukan hal yang baru, bukan hal yang salah. Kalau kita seorang alal qalbi, kalau dia hanya meringkas dengan hati saja niatnya, ya, ajza'ahu maka cukup. Kalau kita seorang alal lisan, kalau dia ringkas dengan lisannya saja, lam yujzi'u maka tidak cukup. Ya, kalau dengan hati saja cukup, sah, meskipun lisannya diam. Ya, kalau dibalik lisannya aja yang niat tapi hatinya diam, maka tidak sah. Kalau Imam Abu Fatah Sulaim bin Ibnu Ayyub Ar-Razi, kalau dia mengucapkan yakni pada hadas setelah dia baca tadi itu niatnya tadi tersebut, ya, dia baca niatnya tadi, kemudian dia mengucapkan Allahumma laka ahquli wa nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami. Ya Allah, aku ihramkan diriku, rambutku, basyari kulitku, lahmi dagingku, dami darahku, karena hasanah. Ucapan ini bagus kalau ditambah. Tapi jarang ini yang baca nih. Perlu diamalkan. Mudah-mudahan insya Allah bisa mengamalkannya. Amin. Ya, pergi haji, pergi umroh. Setelah niat tadi itu apa tadi? Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala lillahi azza wa jalla. Kemudian ucapkan gini, Allahumma ya laka uhrimu nafsu wa sya'ri wa basari wa lahmi wa dami, gitu ya, ucapan begitu. Kalau kemudian ya, jadi yang ihram itu dia rasakan bahwasanya yang ihram itu bukan hanya ucapannya saja, tapi yang ihram itu semuanya, baik kulitnya, darahnya, dagingnya, ya, semua bulu yang ada di badannya semuanya ikut ihram. Ya, semua ikut ahrama yuhrimu. Asalnya ahrama itu mengharam, bisa juga itu ada ihram saja, mengharamkan, harama yuhrimu. Ya, supaya berharap pada Allah Subhanahu wa taala semua jasad ini, tubuh ini beserta seluruh apa yang ada di dalamnya semuanya haram bagi atas neraka. Ya, biar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian itu berkata yang lainnya dari selain daripada Syekh Sulaim bin Abdul Fatah. Syekh Sulaim bin Ayyub, ya, yaqulu aidan dikatakan juga. Yaqulu aidan Allahumma inni nawaitul hajja fa'ini. Allahumma ya Allah, tuh tambah juga ini apa? Ya Allah, semuanya aku berniat haji, fa'ini, tolong aku alaihi atasnya. Fataqabbalhu, dan terimalah dia minni dariku. Ya, wa yulabbi wa yaqulu, kemudian dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Baik itu ada. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Sama-sama labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, itu ya, kita kan enggak ihram haji, enggak umroh. Kenapa talbiyah?
melatih supaya mudah-mudahan dipanggil sama Allah. Begitu ya. Nah, melatih diri untuk kepingin dipanggil. Ya, begitu. Tahu setan? Setan aja tahu. Mana tuh kenal setan? Setan di hari kiamat, ya, dia udah tahu bahwasanya dari awal dulu dia dilaknat sama Allah. Dia dilaknat sama Allah, diusir dari surga. Dan dilaknatnya bukan setahun 2 tahun, sampai ila yaumil qiyamah. Bahkan dipastikan masuk neraka. Tapi di hari kiamat dia kepingin supaya mendapatkan syafaat, dapat pertolongannya Allah Ta'ala. Oh ya, padahal dia udah tahu bahwasanya dia nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin dia ampunkan lagi. Tapi kepingin supaya dapat rahmatnya Allah, kepingin supaya dapat rahmatnya Nabi. Ya, kita nggak setan, masa nggak pingin, kemudian dipanggil sama Allah, ya. Baik, kalau murid kepingin supaya dipanggil sama gurunya, dipanggil kemudian ada pingin aku ngomong sama guru, ngomong gitu ya, punya kepingin. Ya, kalau misalnya ada murid yang kemudian sering ngobrol sama gurunya, sering disuruh gurunya, sering khidmat sama gurunya, yang lain yang nggak khidmat iri. Ya, kok ya kenapa aku nggak iya? Kenapa? Kepingin rasanya aku juga dipanggil, kepingin aku juga kemudian disuruh, kepingin aku begitu. Ya, baru itu punya kepingin itu bagus tuh. Ya, yang penting nggak hasut, nggak hasut. Tapi kalau misalnya ada seorang murid dekat sama gurunya, disuruh gurunya, dikhidmat sama gurunya, sering ngobrol sama gurunya, kemudian yang lain hasut, gimana caranya supaya dia nih biar enggak itu lagi, biar dia jauh dari guru, itu hasut. Ya, hasut. Tapi kalau kepingin sama seperti dia, yang dekat sama guru, yang dekat sama kiai, yang dekat sama ulama, itu bagus. Itu hati bagus. Yang penting hasutnya jangan. Itu. Ya. Kalau kemudian tadi mandiri. Haji talbiyah Rasulullah. Inilah talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talbiyahnya Rasulullah. Ini tadi baca. Wa yusahabu ayyakula bi amali talbiyati. Ya, disunahkan untuk dia mengucapkan di awal talbiyahnya, yulabbiha yang dia bertalbiyah, labbaik Allahumma bihajjatin. Labbaik Allahumma bihajjatin. Ya, sunnah begitu awal talbiyah. In kana ahrama bihajjatin. Kalau dia ihramnya untuk haji. Kalau untuk umrah, labbaik Allahumma bi umrah, atau labbaik umrah. Ya. Jadi setelah niat tadi, niat kan nawaitul hajja wa aramtu bi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi hajja. Nawaitul hajja wa nawaitul umrata wa aramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah, labbaik bi umrah. Ikan haram biha, jika dia berihram dengan wala yu'idu, dan dia tidak mengulang zikral haji, zikir haji lagi wal umrah fima yati ba'da dzalik, setelah dia mengucapkan tadi minat talbiyah daripada talbiyah alal madhhab sahih muqtad. Setelah dia ucapkan tadi, niatkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajja. Nah, kemudian baru talbiyah labbaik Allahumma labbaik seterusnya. Setelah itu enggak usah pakai lagi haji dan dulu. Yang penting banyak talbiyah. Banyak dan talbiyah. Gitu dengan umrah. Nah, itu mana? Ya, wa alam ketahuilah Allah alam bisawab. Nanti akan lanjutin dengan tentang talbiyah ini. Ada talbiyah sunnah. Ini ada soal, ada pertanyaan. Assalamualaikum, apakah jarak kilometer seorang musafir? Iya boleh. Berapakah jarak kilometer seorang musafir? Ia boleh melakukan sholat jamak. Jika pergi ke Brastagi, apakah boleh sholat jamak? Ustaz, misalnya jaraknya 40 sampai 65 km. Jaraknya yang sunahkan untuk yang sudah diperbolehkan untuk jamak atau qashar itu adalah sampai 2 marhalatain. Satu marhalah itu adalah kurang lebih 41 km, hampir bertepatnya 41 km. Berarti kalau per 2 kali 2 berarti 82 km. Di bawah itu maka tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan untuk jamak ataupun qashar. Jamak ataupun qashar. Meskipun kalau misalnya dia dalam belajarnya ya mungkin ada pendapat kil ya. Nah, dan ini memang enggak pendapat yang enggak masyhur atau pendapat yang enggak muktamad,
Ya, tapi kecil. Ya, sebagian ulama aja yang berpendapat begitu adalah kalau seandainya sudah melewatin kampung halamannya, melewatin batas kotanya, gitu ya, dia mengatakan begitu. Walhasil muktamadnya adalah dari 82 kilometer. Apakah boleh wanita haid membaca Al-Quran? Tidak boleh, disebutkan haram. Ya, hurima lil haidi asyratun. Ya, diharamkan bagi orang haid ada 10. 1. Ya, salat 2, tawaf 3, masuk mushaf 4, paham lu bawa Quran. Ya, megang Quran, bawa Quran haram. Kemudian keempat, al-muqtil masjid. Kemudian kelima, al-istimta baina surah wa rukbah. Yang keenam, as-shawm yang ketujuh, tawaf. Yang kedelapan, apa udah? Udah. Yang kedelapan, ketujuh, tolak. Yang kedelapan, qiraatul Quran. Yang kesembilan adalah istimta dari baina surah wa rukbah kan? Ya. Yang kesembilan apa? Murur bil masjid in khawfat talbitahu, melintasi masjid kalau dikhawatirkan jatuh kotorannya ke masjid, maka itu haram. Nah, dia al-muqtu bil masjid dan juga murur bil masjid itu haram. In khawfat talbitahu, kalau lewat saja jika dikhawatirkan dia mengotori masjid. Misalnya contoh, mohon maaf, zaman sekarang ada pengaman wanita yang haid, maka kalau sekiranya melintasi saja, contoh nih, ini terbuka nih, misalnya di sini masjid, ini terbuka, dia melintasi saja, ya, dan dia yakini bahwasanya tidak mengotori masjid, maka hukumnya makruh, nggak haram. Tapi kalau misalnya mengkhawatirkan jatuh, maka hukumnya haram. Jadi termasuk juga yang diharamkan adalah qiraatul Quran, baca Quran. Jadi apakah boleh wanita baca Quran? Nggak boleh, haram. Ia telah apa nih? Ia tidak menyentuh Qurannya, tapi ini garisnya yang tapi gurunya yang memegang dan ia hanya membaca saja. Bagi wanita haid tadi disebutkan masuk mushaf, megang Quran haram, wa hamluhu, bawanya haram, wa qiraatuhu, dan bacanya haram. Dah, ya, mau yang megang siapapun, yang penting dia berarti baca. Atau dia nggak baca, megang saja, haram juga. Ya, atau dia nggak megang, nggak baca, tapi bawa. Ya, ada orang bawa tapi nggak megang, nggak baca. Ya, ada orang bawa di tas, jadi nggak megang. Dia tasnya tas khusus Quran, dipegang bawanya, maka hukumnya haram, gitu ya. Nah, berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ini ada Assalamualaikum, ini nanya Ustaz. Apakah segala perkara yang mubah kita lakukan namun lupa tidak berniat, apakah itu dihitung sia-sia? Ya, mubah kalau nggak ada niatnya udah gitu aja, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Ya, kalau dalam fikih disebutkan adalah karena kelimata ila mahallin akhar. Ya, seperti memindahkan barang ke tempat lain. Nih, tidak sini. Mubah, kecuali misalnya ini menghalangi, niatnya menyingkirkan supaya nggak menghalangi kebaikan, dapat pahala, gitu ya. Ini juga makan tuh mubah, ya. Kalau nggak diniatkan baik ya gitu aja, nggak ada pahala, nggak ada dosa, sia-sia gitu aja, ya. Ya. Nanti kalau kau makan niatnya supaya kuat ibadah, supaya kuat semangat dalam sholat, gitu ya, ngaji, ya gitu. Supaya kau kuat tubuhmu bisa tegak untuk qiyamul lail, itu pahala itu. Apakah dengan meniatkan seperti niatnya salafus soleh sudah cukup karena keterbatasan kita dalam berniat? Iya, nggak apa-apa.
Ya, misalnya contoh, kita nih nggak kurang pandai, kita nggak pandai dalam berniat. Kita nggak pandai dalam berniat. Ya, niatnya ngaji itu apa aja ya? Misalnya gitu ya. Nggak tahu dia. Satu niat untuk ilmu. Kemudian apa lagi lah? Nggak tahu lagi dia. Udah niatkan aja. Aku niat ngaji sebagaimana diniatkan orang-orang soleh dalam mengaji. Ya, selesai. Aku niat ngaji sebagaimana niatnya para sahabat ngaji sama Rasulullah. Dah. Gitu ya. Dapat kepala banyak. Ini ya. Nah, pastinya sahabat dan juga orang soleh itu bagaimana niatnya? Luar biasa banyaknya. Itu. Ya. Nah, bukan berarti kemudian mengajarkan untuk malas niat, bukan. Ya, kita ini nggak tahu ya, mungkin karena belum ngaji sehingga terbatas pengetahuan kita. Ya, niat untuk misalnya untuk niat mau rekreasi, nah nggak tahu, udah niat untuk rekreasi, entah pertama niat tadabbur, ya niat tadabbur, kemudian niat kemudian ya nggak tahu lagi ini apa, udah niat kamanawa aslafuna sholihun, kamanawa ashabuna rasulillah, ashabun rasulillah, kamanawa rasulullah SAW. Gitu, udah selesai, kita borong semua niat-niat mereka. Gitu. Ya, nah itu hal, bahkan itu adalah hal yang cerdas itu. Ya, pintar dalam berniat. Ya, nah, nggak bisa berniat, nggak tahu dirinya kurang dalam kurang dalam niat, maka dia gantungkan niatnya dengan niatnya orang soleh. Gitu. Gitu ya. Hakada wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Subhanallah, 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 subhanallah.